అనుక్షణం ప్రజల పక్షం 95 న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం కోసం యుద్ధ ప్రాతిపదికన ట్యాంకర్లతో నీటిని తరలించేందుకు ఏర్పాట్లను చేపట్టాలని మున్సిపల్ అధికారులను సూచించిన ఎమ్మెల్యే. బాకరాపేట ఘాట్ రోడ్లో టమాటా లారీ బోల్తా, స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్. వృద్ధురాలి కాలుపైకి చొచ్చుకుపోయిన బస్సు ప్రమాదంలో నుజ్జునుజ్జైన వృద్ధురాలి కాలు. ఉచిత విద్యుత్ రుణమాఫీ చేసి రైతన్నకి ఊతం ఇచ్చిన రైతు పక్షపాతి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, మైనార్టీల అభివృద్ధే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా అన్నారు. బుధవారం ఉదయం ఆయన స్థానిక మున్సిపల్ ఉర్దూ ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఉచిత మెటీరియల్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ కు హాజరయ్యే మైనార్టీ విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం మైనార్టీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా మెటీరియల్ రూపొందించి అభ్యర్థులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఉర్దూ భాషను మన రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ ద్వితీయ అధికార భాషగా అమలు చేస్తున్న క్రమంలో వారి సౌకర్యార్థం అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత మెటీరియల్ పంపిణీ చేయడంతో పాటు ఉచిత శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుందన్నారు. మైనార్టీ ఉర్దూ విద్యార్థులు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానోపాధ్యాయులు షాజహాన్, పఠాన్ మహమ్మద్ ఖాన్, రఘు, మునినాయక్, ఉపాధ్యాయులు ఇస్మాయిల్, జోహర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. बेहद खुशी है कि आप लोगों को टेट के जितना भी मटेरियल है यहाँ मिल रहा है और साथ ही साथ आप ये टेट में जो क्वालिफाई हुए वही कल टीचर बन सकते हैं. ये टेट आके इट्स ए डोर टू द टीचर. क्यों बोले तो इल्म पढ़ाने वालों को पहले पूरा इल्म की जानकारी होना चाहिए, इल्म उनके पास मुकम्मल होना चाहिए. जब उनके पास इल्म मुकम्मल है तो बच्चों को इल्म दिलाएंगी. जब उन्हीं के पास इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसे हालात नहीं बनना चाहिए. इसलिए मैं आप लोगों को, सब बच्चों को बेहद खुशी है कि 100 बच्चे इस स्कूल में बढ़ गए और ये बच्चों की बेहतर इल्म के लिए, बेहतर इनके मुस्तकबिल के लिए, बेहतर बहाल के लिए इंशाअल्लाह यहाँ के जितने भी हेडमास्टर साहब, हमारे इस्माइल साहब जो भी है सब काम करेंगे. आप लोगों को ज़रूरत के लिए हमारे भाई मोहम्मद खान भी आपके साथ है. आप सब लोग एक मिसाल बनकर काम करना है. जैसा उर्दू मीडियम पे आपको होल्ड है वैसा इंग्लिश मीडियम पे भी होल्ड बढ़ाना चाहिए. आप लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ाना चाहिए. इंग्लिश में बात करने की तहजीब, तमीज़ और तरीक़ा सब आपको सीखना चाहिए. इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जैसा उर्दू आपके लिए पहला लैंग्वेज है उसके बराबरी पर इंग्लिश पर भी आपका होल्ड और कमांड रखिए. यही आपके लिए काम आएगा. आप मैं उर्दू तक महदूद हूँ, अच्छी बात है, उर्दू में ही मैं कामयाब हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है. आपको उर्दू में जितना कामयाबी है उतना अंग्रेज़ी में भी उतनी कामयाबी आपको लेना है. आप बेहतर इल्म से पढ़ना है. आज जब हमारे इस्माइल भाई और हमारे मोहम्मद खान बोले, जो टीपू सुल्तान मैदान में जो हम स्कूल बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ये स्कूल ऐसी रहेगी. बच्चा अगर वहाँ आकर स्कूल एक बार ज्वाइन हो गया, 10 क्लास के अंदर 10 पारे कुरान हिफ्ज़ करेगा. इंशाअल्लाह 10 पारे कुरान हिफ्ज़ करेगा. वो बच्चा सामने इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए वहीं स्कूल रहेगी. डिग्री अगर पढ़ना चाहे वहीं रहेगी कॉलेज. अगर वहीं इंजीनियरिंग करना चाहे तो इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगी. अगर उसको MBA MCA करना है MCA के लिए कॉलेज रहेगी. और इसको और बड़े और पढ़ना चाहे तो वहीं उनके लिए पूरी सहूलियात रहेंगी वहाँ. और ये इसके साथ साथ लॉ कॉलेज रहेगी. जितने भी जहाँ भी आपको कहीं बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं. हर दिन हम इसको एक डेवलपमेंट मोड पे लाएंगे और बेहतर डेवलप करेंगे. इंशाअल्लाह एक मिसाल रहेगी और इसमें सबके लिए है. अल्लाह का फरमान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान वो बेहतर है जो सबको लेके चले. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ बेहतर इंसानियत जताना है, बेहतर मुसलमान बनना है. अगर आप बेहतर मुसलमान बनना है तो మదనపల్లి పట్టణంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో తాగునీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో ట్యాంకర్లతో నీటిని సరఫరా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా మున్సిపల్ అధికారులకు సూచించారు.
నేటి ఉదయం అత్యవసరంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ సిబ్బందితో సమావేశం నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ పరిధిలోని కాలనీలకు బహుదా పరివాహ ప్రాంతాల నుంచి ట్రాక్టర్లతో నీటిని తరలించి ప్రజలకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సిటీఎం రోడ్డు పనులకు టెండర్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 50 సంవత్సరాల మునుపు ఉన్న డ్రైనేజ్ కాలువను సర్వే చేసి రోడ్డు విస్తరణ పనులను ప్రారంభించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. ప్రత్యేక ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని సంబంధిత BLOకు సూచించే విధంగా కమిషనర్ చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో DE శ్రావణి, AE మున్సిపల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. దానికి జిల్లా సర్వేర్ గారు వచ్చి ఆ ఏరియా అంతా సర్వే చేసి ఎక్కడ ఏమైనా ఎన్క్రోచ్మెంట్ చేసి తొలగించి ఇమ్మీడియట్గా కాలువ కట్టడం జరుగుతుంది. నేను సిటీఎం రోడ్డు ఇక్కడున్న ఏదైతే షాప్ రూమ్స్ అందరికీ దయచేసి మీకు ఇప్పుడు వన్ సైడ్ వ్యాపారమే జరుగుతుంది. మీరు దయచేసి అందరు సహకరించండి. మనము ఒక మంచి రోడ్డు బ్యూటిఫికేషన్, సెంటర్ డివైడర్, బటర్ఫ్లై లైటింగ్ అంతా ఇస్తాము. రేపు పూర్వే ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం ఇంకా బాగా జరుగుతుంది, మీరందరూ బాగుంటారు. దయచేసి సిటీఎం రోడ్లో ఉన్న వ్యాపారస్తులందరికీ సరైన నేనే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను, తప్పకుండా మీరందరూ సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా వాటర్ సప్లై పైన మాట్లాడడం జరిగింది. 7 వచ్చింది ఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్గా బోర్డు రెడీ చేశాము. కొన్ని ఏరియాలో వాటర్ డ్రై అయిపోయింది, అది దేవుని ఇష్టం ఏం చేయలేము. బట్ కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఇచ్చే బాధ్యత ఉంటుందని దానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కింద మనమే ఈరోజు కూడా 4 ట్రాక్టర్లు కొని ఇవి ఆల్రెడీ 7 ట్రాక్టర్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రెడీ చేసి ఎంత త్వరగా రోజుకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా నీటి ఇచ్చేటట్టుగా చూస్తున్నాం. మిగతా ఏరియాలన్నీ 3 రోజులు 4 రోజులు గ్యాప్ చేస్తున్నాం. కొద్ది ఏరియాలు 12-15 రోజులు అయిపోయింది. ఆ 15 రోజులు సైకిల్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ 4 రోజులు తీసుకురావాలని అందరూ సహకరించండి. పలంనేరు పట్టణంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బుధవారం ఉదయం రోడ్డు దాటుతున్న మహిళను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో వృద్ధురాలు కాళ్లు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. సదరు మహిళ తీవ్రమైన బాధను భరిస్తూ అన్నా నన్ను కాపాడండి అంటూ అరిచిన అరుపులు అక్కడి ప్రజలు మరియు విలేకరులను కంటతడి పెట్టించాయి. వెంటనే 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించగా ఘటన ప్రాంతానికి చేరుకొని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పలంనేరు ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు చికిత్స అందించినా ఆమె కోలుకోలేక మృతి చెందారు. స్థానికులు మాట్లాడుతూ నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ వలన ఆ వృద్ధురాలి ప్రాణం పోయింది. ఇప్పుడే కాదు, గతంలో కూడా ఇదే ప్రాంతంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయినా సంబంధించిన అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టర్నింగ్లో మనుషులు ఉన్నారా లేరా అని చూసుకోరా, ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలు తీస్తారు? ఈ ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. యాక్సిడెంట్ చేసిన డ్రైవర్ మాట్లాడుతూ ఆమెకి కొంచెం మెంటల్ దొర్లుకొని వచ్చి నా బస్సు కింద పడిపోయింది అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తెలియాల్సి ఉంది. నా పాటికి నేను ఇండికేటర్ వేసుకుని వస్తున్నాను, ఆడ పనుకొని నిద్రలో దొల్లుకొని 4-5 సార్లు వచ్చిందంట. ఈడ ఒక 2-3 ప్యాసింజర్లు పోతున్నారు. సడన్ గా ఆడ పనుకోండి అమ్మ కింద నుంచి పడి దొల్లుకొని ఈడ వరకు వచ్చింది. ఇది చూడండి స్పాట్. నా టైర్ అక్కడ ఉంది, రైట్ సైడ్ టైరు అక్కడ ఉంది. నేరుగా వచ్చి ఆ బంపర్ తగులుకున్నాను. ఆ బంపర్ వచ్చి మళ్ళీ కాలు పట్టుకుంది, అది లాగి ఆడికి నేను బ్రేక్ కొట్టేశాను. వెనక్కి కూడా పోలేదు, భయం వచ్చి ఎట్లే తగులుతుంది. ఆడున్నాయేమో భయంకి వచ్చి మధ్య స్లిప్పింగ్ లేదట, మెట్లు అంట, అట్లే తొలుకొని వచ్చేసి అక్కడ అక్కడ గాంధీనగర్లో ఉండేది సార్. ఆమె ఉమా అనేసి ఆమె వచ్చి గాంధీనగర్లో ఉండేమా. ఆ మార్నింగ్ వచ్చి నేను అక్కడ మన టీ తాగుతుంది సార్. మార్నింగ్ వచ్చి నేను మామూలుగా టీ తాగాను. అక్కడ టీ తాగిన సమయంలో చూసి నేను టక్కనేసి ఇంకా ఇలా వస్తుంది సార్. ఆమె వచ్చేసి ఇలా వచ్చే టైంలో ఏం చేయిందంటే అక్కడ మామూలుగా అక్కడి నుంచి ఇలా క్రాస్ చేయండి సార్. రోడ్ క్రాస్ చేయ టైంలో నేరుగా బస్సు ముందుకు చేయండి సార్. బకరాపేట ఘాట్ రోడ్ లో బుధవారం మధ్యాహ్నం టమాటా లోడ్ తో వెళ్తున్న మినీ లారీ అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. రాయచోటి నుంచి తిరుపతి వైపు వస్తున్న లారీ ప్రమాదానికి గురి కావడంతో లారీలోని టమాటాలని రోడ్డుపై చెల్లచెదురుగా పడిపోయాయి. ప్రమాద సమయంలో లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ ఇద్దరు స్వల్ప గాయాలతోనే బయటపడగా ప్రాణాపాయం నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఘటనతో కొద్దిసేపు ఘాట్ రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మదనపల్లిలో ఘనంగా వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, రైతుల చేయూత ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రుల్లో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మొదటి వారని మదనపల్లి వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ నిస్సార్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 77వ జయంతి వేడుకలు తట్టివారిపల్లి వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వద్ద ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ నరేష్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
దివంగత నేత విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం భారీ కేక్ కట్ చేసి పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా నిసార్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తన ఆఖరి శ్వాస వరకు జీవితాన్ని ప్రజాసేవకి అంకితం చేశారని అన్నారు. రైతు లేనిదే దేశం లేదని, రైతాంగం సంక్షేమానికి మొదటి అడుగు వేసి చరిత్రలో నిలిచిపోయారని కొనియాడారు. రైతుల సంక్షేమం కోసం ఉచిత విద్యుత్, జలయజ్ఞం వంటి చారిత్రాత్మక పథకాలను అమలు చేసి వ్యవసాయ రంగానికి కొత్త ఊపిరి పోశారని తెలియజేశారు. పేదల వైద్యం కోసం ఆరోగ్యశ్రీ, విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, పేదల కోసం ఇందిరమ్మ గృహాలు వంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల ద్వారా కోట్లాది నిరుపేద కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించి మహానేతగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని అన్నారు. ఆయన ఆశయాలు, ఆలోచనలు, సంక్షేమ పథకాలు కొనసాగించడానికి ఆయన వారసుడుగా వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల పక్షాన నిలుస్తారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం 2 ఏళ్లకే పాలనపై ప్రజల విశ్వాసం పోయిందని, మళ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని ప్రజలు బలమైన ఆకాంక్షతో ఉన్నారని అన్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు మళ్లీ ప్రజల దగ్గరికి చేరాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని, అందుకు మనమంతా కష్టపడి జగన్మోహన్ చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమం ప్రజలకు తెలియచేయాలని నాయకులు, కార్యకర్తలకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మనోజరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ జింకా చలపతి, షమీం అస్లాం, మైనారిటీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కరీముల్లా, యువజన విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కరీముల్లా, తట్టి శ్రీనివాసులు రెడ్డి, వేమారెడ్డి, మాధవరెడ్డి, రాజేంద్ర నాయుడు, ఎక్స్ కౌన్సిలర్ ప్రసాద్ బాబు, శ్రీనివాసులు, పాల్ చంద్రశేఖర్, ఎన్ ఇర్ఫాన్, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అనుబంధ విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మనము జన్మదిన వేడుకలు ఇక్కడ జరుపుకుంటా ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఎట్లుందంటే ఎక్కడ చూసినా మదనపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీస్లో ప్రతి గ్రామ పంచాయత్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ, ప్రతి మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ, అది ప్రతి వార్డులో కానీ ఈరోజు ఒక బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అనేది చాలా గ్రాండ్గా చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఇక్కడ వచ్చిందను ఒక పండగ వాతావరణంలో చేసుకుంటా ఉంటారు. కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని వచ్చిందను వాలంటీర్లు బయటకు వచ్చేసిందను కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమాలు కానీ ప్రతి చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో కూడా రోగులకు పండు ఇది పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. నిజంగానే ఒక పండగ వాతావరణంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ వచ్చి చేస్తున్నారు. ఇది అంతా చేస్తున్నారంటే దాని మూల కారణం ఏమంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజలకు చేసిండే సేవ. ఆయన వచ్చిందను ఎన్ని బాధలు పడినా, ఏది పడినా ప్రజల బాధలు తన సొంత బాధలు అనుకుంటూ ఏ బాధ అయినా సరే బడుగు బలహీన వర్గాలు కూడా పైకి రావాలా, సమానంగా పెట్రోల్ ధరలతో సమానంగా వాళ్ళు ముందుకు రావాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని మంచి స్కీమ్స్ ఈరోజు ఆయన తీసుకుని వచ్చినాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రీ కరెంట్ కానీ, ₹2 బియ్యం కానీ, అదేవిధంగా వచ్చిందను హౌసింగ్ కాలనీస్ కానీ, ఆరోగ్యశ్రీ కానీ, అదేవిధంగా ఫ్రీ ఇండ్లు కానీ, అదేవిధంగా ఈ ఇరిగేషన్ కూడా పెద్దపీట వేసేసి విద్యకు, వైద్యానికి పెద్దపీట వేసి ఈరోజు చేసినారు. ఈరోజు ఆయన చేసిన 104 కానీ, 108 కానీ ఈరోజు ఆయన పెట్టిండే స్కీమ్స్ వచ్చిందను ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా ఏ రకంగా అయిపోయినా అంటే ప్రజల్లోకి ఎంత చొచ్చుకొని పోయినా అంటే మదనపల్లి సమీపంలోని మిట్స్ డీమ్డ్ ట్యూబ్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ 2025 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభాగం ఇటీవల ప్రదానం చేసిన ప్రతిష్టాత్మక విద్యార్థి అవార్డులను అందుకున్నారని వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ శివరాజ్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కిలిలోని ఆదిత్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాలలో నిర్వహించిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో బెస్ట్ ఈఎస్సీ స్టూడెంట్ అవార్డును ఎం హర్షితారెడ్డి, బెస్ట్ ఈసీ స్టూడెంట్ అవార్డును ఏ సత్యప్రియ, బెస్ట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అవార్డును కె మహమ్మద్ అజ్మతుల్లా, బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డును సిఎస్సి విభాగానికి చెందిన గోర్ల తేజ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అనంతపురం వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ హెచ్ సుదర్శన్ రావు చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ హెచ్ సుదర్శన్ రావు మాట్లాడుతూ సాంకేతిక విద్యాభివృద్ధికి ఐఎస్డిఈ అందిస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమని, విద్యార్థుల్లో జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆవిష్కరణ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడంలో ఈ సంస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. భవిష్యత్తులో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగాల్లో యువత విశేష ప్రతిభ కనబరచాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ ప్రతాప్ సింగ్, కాకా సాహెబ్ దేశాయ్, ప్రొఫెసర్ జి రంగ జనార్దన్, ప్రొఫెసర్ బి ఈశ్వర్ రెడ్డి, డాక్టర్ పొట్లూరి రవీంద్రబాబు, ప్రొఫెసర్ టిఎస్ఎస్ బాలాజీ, డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మిట్స్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎన్ విజయభాస్కర్ చౌదరి మాట్లాడుతూ ఐఎస్డిఈ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ నుంచి మిట్స్ విద్యార్థులు అవార్డులు అందుకోవడం యూనివర్సిటీకి గర్వకారణమని అన్నారు. అవార్డులు పొందిన విద్యార్థులను మిట్స్ ఫౌండర్ అండ్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎన్ విజయభాస్కర్ చౌదరి, ప్రో ఛాన్సలర్ ఎన్ ద్వారకానాథ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కీర్తి నాదెల్లా, వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ సి యువరాజ్, ఐఎస్టీఈ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కె దివ్య, విభాగాధిపతులు మరియు అధ్యాపకులు అభినందనలు తెలియజేశారు. అనుక్షణం ప్రజల పక్షం NNT5 న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.